Today's first topic is law of conservation of total linear momentum. In nature, conservation law play a very important role. The dynamics of motions of bodies can be analyzed very effectively using conservation laws. அதாவது பொதுவாகவே இயற்கையாகவே ஒரு பாடியினுடைய மோஷனை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா we should use conservation laws. மூன்று விதமான லாஸ் இருக்குது. There are three types of conservation laws in mechanicsல. Conservation of total energy, conservation of total linear momentum, conservation of angular momentum. By combining Newton's second law and third laws, அதாவது நியூட்டனுடைய செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லாவை கம்பைன் பண்ணுறது மூலமா we can derive the law of conservation of total linear momentum. Total linear momentum கொண்டு வரலாம். When two particles interact with each other, they exert equal and opposite forces on each other. இரண்டு பொருள்கள் மோதிக்கொள்ளும் பொழுது ஒன்றை ஒன்று ஃபோர்ஸை கொடுத்து கொள்கின்றன. The particle 1 exerts force F21 vector on particle 2 and particle 2 exerts an equally and opposite force F12 vector on particle 1. According to Newton's third law, that is F121 vector is equal to minus 12 vector. In terms of momentum of particles, the force on each particle, that means Newton's second law, can be written as F1 vector dB1 vector by dt and F vector 21 is equal to dB2 vector by dt, that is shows derivative 3.21. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நல்லா கவனிக்கணும். Here P1 vector is the momentum of particle 1 which is changed due to the force F12 vector exerted by particle 2. Further, P2 vector is the momentum of particle 2. This changes due to F21 vector exerted by particle 1. Substitute in the equation 3.21 in equation 3.20. That means dB1 vector by dt is equal to minus dB2 vector by dt. Derivative number 3.22. And bring the dB2 by dt left hand side, we will get 0. That means dB1 vector by dt plus dB2 by dt is equal to 0. That is 3.23. So commonly take d by dt, P1 vector plus P2 vector is equal to 0. இது என்ன சொல்லுது? P1 vector plus P2 vector எப்பொழுதுமே constant vector அப்படின்னு சொல்லுது. P1 vector plus P2 vector is the total linear momentum of the two particles. It's also called as total linear momentum of the system. Here two particles constitute the system. இரண்டு பார்ட்டிகல் சேர்ந்து ஒரு சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. From this result, the law of conservation of linear momentum can be stated as. Linear momentum எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, if there are no external force acting on the system, then total linear momentum of the system is always a constant vector. In other words, the total linear momentum of the system is conserved in time. Here the word conserve means that P1 vector and P2 vector can vary in such a way that P1 vector plus P2 vector is a constant vector. The forces F12 vector and F21 are all called internal force of the system because they act only between the two particles. There is no external force acting on the two particles from outside. ரெண்டு பாடியும் மோதிக்கிறதுனால ஃபோர்ஸஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது, ஆனால் வெளியில் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை. In such a case, the total linear momentum of the system is constant vector or conserved. இந்த கேஸில் total linear momentum எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், மொமெண்டம் will be கன்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டாபிக் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க 3.15, அதை சால்வ் பண்ணுங்கள். புரியலன்னா கேள்வி கேளுங்க. சால்வ்டு ப்ராப்ளம் யூ மஸ்ட் சால்வ் ஆன் தி கிளாஸ் ஒர்க் நோட். டேக் ப்ராக்டிஸ். The total linear momentum examples பார்க்க போகிறோம். Consider a firing of gun. Here the system is gun plus bullet. கன்னும் புல்லட் சேர்ந்தது ஒரு சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணிடுங்க. Initially the gun and the bullet are at rest. Hence the total linear momentum of the system is 0. அதாவது இனிஷியலி துப்பாக்கியும் புல்லட்டும் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, அதனால் initial momentum will be 0. Let P1 be the momentum of the bullet and P2 be the momentum of the gun before firing. Since initial both are rest, so P1 vector is equal to 0, P2 vector is equal to 0. Total momentum before firing gun is 0. So P1 vector plus P2 vector is equal to 0. So according to the law of conservation of linear momentum,
the total linear momentum has to be 0 after firing also. அதாவது law of conservation படி total linear momentum 0 இருக்குது ஃபயரிங் பண்ண பிறகும். when the gun is fired, a force is exerted by the gun on the bullet in forward direction. சுடும்போது மொமெண்டம் ஆனது புல்லட் மேலே போடுது, இது வந்து துப்பாக்கி செய்யுது. now the momentum of the bullet changes from p1 vector to p1 vector dash. to conserve the total linear momentum of the system, the momentum of the gun must also change from p2 vector to p2 vector dash. due to the conservation of linear momentum, p1 vector dash plus p2 vector dash is equal to 0. இது என்ன சொல்லுதுன்னா p1 vector dash is equal to minus p2 vector dash. அதாவது இந்த புல்லட் ஆனது ஒரு மொமெண்டத்தை துப்பாக்கி மேலே கொடுக்குது, துப்பாக்கி பேக் சைடில் வருது. that is in opposite direction to the momentum of the bullet. this is the reason after firing the gun suddenly moves backward with momentum p2 vector. it is called recoil of momentum அல்லது recoil momentum. this is an example of conservation of total linear momentum. இது ரொம்ப முக்கியமான 5 மார்க் கொஸ்டின், நல்லா கிளியராக படிச்சிங்க. அதுக்கடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், கன்சிடர் 2 particles, one is at rest and other is moves towards the first particle. அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற பார்ட்டிகல் நோக்கி இன்னொன்று மூவ் ஆகுது. they collide and after the collision move in same arbitrary directions. ரெண்டு மூவ் ஆகுது, எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் போகலாம். in this case the before collision the total linear momentum of the system is equal to the initial linear momentum of the moving particle. according to conservation of momentum, the total linear momentum will be after collision also has to be in the forward directions. the following figures explain this. see that m2 நோக்கி m போய் மோதுது, மோதனோடனே ரெண்டு பாடியும் அப்படி ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போகுது, பட் டோட்டல் மொமெண்டம் வில் பி பிட்வீன் தம். ஸோ a more accurate calculation is covered in the section 4.4. it is to be noted that the total momentum vector before and after collision points the same direction. same direction மோதுது. this simply means that total linear momentum is constant before and after collision at the time of collisions. each particle exert a force on each other. மோதுற நேரத்தில் ரெண்டு பார்ட்டிகளும் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடுது. as the two particles are considered as a system, these forces are only internal and the total linear momentum cannot be altered by internal forces. ரெண்டு மோதும்போது ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது, இன்டர்னல் ஃபோர்ஸு. ஸோ டோட்டல் லினியர் மொமெண்டம் cannot be altered by the internal forcesன்னு சொல்கிறேன். impulsive force ரொம்ப முக்கியமானது. impulsive, if very large force acts on a object for a very short duration, then the force is called impulsive force or impulse. ரொம்ப அதிகமான ஃபோர்ஸு வெரி ஷார்ட் டைமில் ஒரு பாடி மேலே அடிச்சுன்னு கேட்டால் அதுக்கு பேர் impulse. ஸோ force is acts on the object in very short interval of time delta t. from Newton's second law in magnetic form, FDT is equal to dP. So integrating over the time from initial time ti to final time tf. So we want to study, we should follow the mathematics. That means so it's time related, we have to follow integrations. So in the formula we எழுதணும் integration of initial to final dp is equal to ti tf fdt. இது integrate பண்ணும்போது pf minus pi is equal to integration of ti tf to fdt. So we know pi means initial momentum of the object at time ti, pf means final momentum of the object at time tf, tf means final time. pf minus pi is equal to delta p, change in momentum of the object during the time interval. tf minus ti is equal to delta t. So the integral ti to tf fdt is equal to j. J is called impulsive. It is equal to change in momentum of object. If the force is constant over the time interval, then force constant இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ என்ன பார்க்கும்போது இந்த டெரிவேட்டிவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ti to tf fdt is equal to f is constant. ஏன்னா constant forces ti to tf dt is equal to f into tf minus ti is equal to f into delta t. So f into delta t is equal to change in momentum. From the derivative 3.24 is called impulse momentum equations அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. For a constant force, the impulse is denoted as j is equal to f into delta t, and it is also equal to change in momentum delta p of the object over the time interval delta t. Impulse is a vector quantity and its unit is Newton second. So the average force acted on the object over the short interval of time is defined as average force acted ஆச்சுன்னா f average is equal to delta p by delta t. So derivative 3.25 என்ன சொல்லுதுன்னா average force acted on the object is greater
if delta t is smaller. Whenever the momentum of the body changes very quickly, the average force will be larger. So the impulse can be also written in terms of the average force, since delta p is the change in momentum of the object and is equal to the impulse u. So impulse J is equal to F average in delta t. The graphical representation of constant impulsive and variable force impulsive is given the diagram. This is constant force act போகும்போது அதனுடைய டயக்ராம், அதனுடைய இம்பல்சிவ், அண்ட் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய இம்பல்சிவ். ஸோ வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் J is equal to integration of di to tf f into dt. பட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது நேராகவே f into delta, impulse is equal to f into delta t. அதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க, அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பார்க்கணும். when a cricket player catches the ball, he pulls his hands gradually in the direction of the ball its motion. Why அப்படின்னு கேட்குறாங்க. if the stops hands is soon after the catching the ball comes to rest very quickly. உடனே பால் நம்ம கையை ஹர்ட் பண்ணிடும். it means that the momentum of the ball is brought to rest very quickly. So the average force acting on the ball is on the body will be very large. Due to this large force, the hands will get hurt. To avoid the getting hurt, the player brings the ball to rest slowly. உடனே நம்ம கையை நிறுத்திட்டோம் பால் நோக்கினும் போது அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம கையை உடைச்சிரும், இல்லை ஃபிங்கரை உடைச்சிரும். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான காரணம் புரியும். காரை பற்றி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். when a car meets an accident, it is momentum reduces drastically in a very short time. காரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கார் உடனே ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கார் மீட்ஸ் எ ஃபோர்ஸ் வெரி லார்ஜ் வெரி ஷார்ட் டைமில். திஸ் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபார் தி பேசஞ்சர் இன்சைட் த கார், சின்ஸ் தே வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ். மொமெண்டம் ஆஃப் த கார் சீக்கிரமாக ரெஸ்ட்டில் வச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா லார்ஜ் ஃபோர்ஸை கார் மீட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். உள்ளார உட்காந்தாலும் காலி. To prevent this fatal shock, cars are designed with the airbags in such a way that when a car meets with an accident, the momentum of the passenger will reduce slowly to that average force acting on them will be smaller. இதுவே ஒரு ஏர் பலூன் இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மொமெண்டத்தை அது பொறுமையாக கொண்டு வரும். மொமெண்டத்தை ஸ்லோவாக ரெடியூஸ் ஆகும், ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸும் ஸ்மாலர் ஆகிடும். ஸோ வி வில் சேஃப் ஃப்ரம் தி ஆக்சிடெண்ட். அதுதான் இந்த டயக்ராமை காட்டுது, பார்த்துங்க. இன்னொன்று ஷாக் அப்சர்வர். இன் டூ வீலர்ஸ் பிளே சேம் ரோல் ஆஸ் ஏர் பேக்ஸ் இன் த கார். காரில் ஒரு ஏர் பேக்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது, அதேமாரி ஷாக் அப்சர்வர் இந்த டூ வீலரும் ஆக்ட் ஆகுது. when there is a pump on the road, பள்ளமோ இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா sudden force is transferred to the vehicle. அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வெஹிக்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ த ஷாக் அப்சர்வர் ப்ரொலாங்ஸ் த பீரியட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி பாடி ஆஃப் த ரைடர். இப்போ இந்த ஷாக் அப்சர்வர் என்ன பண்ணோம், அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம பாடி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ அதனால் ஃபோர்ஸ் வில் பி டிக்ரீஸ் ஆகிடும். வெஹிக்கிள்ஸ் வித்தவுட் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் will harm the body due to this reason. இதே நம்ம ஷாக் அப்சர்வர் இல்லைன்னு கேட்டோம்னா நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ் உடனே நம்ம பாடிக்கு வந்துடும், முதுகெலும்பு ஜாயின்ஸ்லாம் அடிபடும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ஜம்பிங் ஆன் த கான்கிரீட் சிமெண்டட் ஃப்ளோர் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் தி ஜம்பிங் ஆன் தி சாண்ட். நம்ம வந்து ஒரு கான்கிரீட் ஃப்ளோர் மேலே ஜம்ப் பண்ணுறத விட சாண்டு மேலே ஜம்ப் பண்ணால் நம்ம சேஃப் ஆகும். இதுவே கான்கிரீட் மேலே வந்து நம்ம ஜம்ப் பண்ணணுன்னு கேட்டோம்னா நம்ம ஹர்ட் ஆகும். பிகாஸ் கான்கிரீட் bring our body momentum of the body will be quick rest. ஸோ இதை ஹர்ட் பண்ணிடும். இதே சாண்டாக இருந்தால் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். இந்த ஃப்ளோ slowly than the concrete floor, so that the average force experienced by the body will be lesser ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளோட அடுத்த டாபிக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன். இன்ட்ரோடக்ஷன். ஃப்ரிக்ஷன் if very gentle force on the horizontal direction is given to an object at rest on the table, it does not move. ஒரு சின்ன ஃபோர்ஸை டேபிள் மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே அப்ளை பண்ணணுன்னு கேட்டால் பாடி மூவ் ஆகாது. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் given by the exerted mean given by the surface on the object which is rests its motion. அதாவது இந்த சர்ஃபேஸ் பெஞ்சினுடைய சர்ஃபேஸு ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை அந்த பாடி மேலே கொடுக்கும், அந்த பாடி கண்டிப்பாக நவராது. ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், தமிழில் ஒரு ஆய்வு விசை. which always opposes the relative motion between an object and the surface where it is placed. எப்போதுமே ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆனது ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை அந்த பாடி மேலே கொடுக்கும்.
If the force is applied is increased, the object moves after the certain limit. Force கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும். இதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் மோஷன். ரிலேட்டிவ் மோஷன் மீன்ஸ் when a force parallel to the surface is applied on the object. ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம ஒரு பாடி மேலே அப்ளை பண்ணுறோம், அந்த ஃபோர்ஸ் ஆனது parallel to the objectாக இருக்கணும். The force tries to move the object with respect to surface. அந்த ஃபோர்ஸ் ஆனது அந்த பாடியை நகர முயற்சிக்கும். This relative motion is opposed. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். இந்த டயக்ராம் பார்த்துங்க. So by the surface exerting a frictional force on the object in a direction opposite to the applied force. ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸு கண்டிப்பாக அந்த சர்ஃபேஸ் ஆனது ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும். ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் parallel to the surface on which object is placed. கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆனது ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கிற அந்த அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மேலே கண்டிப்பாக பேரலாக கொடுக்கும். There are two kinds of force acts on a body which is on the surface. One is static friction, another one is kinetic friction. ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு பாடி மேலே, அந்த பாடியானது சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது. நம்மளோட அடுத்த டாபிக் என்னன்னா ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் த ஃபோர்ஸ் விச் சப்போஸ் த இனிஷியேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ஒரு பாடி மேலே நகராதபடி ஒரு ஆரம்ப தடை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் தான். when the object is at rest on the surface, only two forces act on it. ஒரு பாடி மேலே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட். தே ஆர் தி டவுன்வர்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அப்வர்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஒரு பாடி ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்கும்போது ரெண்டு விதமாக ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஒன்று கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்று அப்வர்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ். த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஜீரோ. இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால அந்த பாடி மேலே மொத்த ஃபோர்ஸ் வில் பி ஜீரோ. ஸோ அதனால் பாடி இஸ் அட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த டயக்ராம் 3.23 தெரியுது. If some external force is applied on the object parallel to the surface on which object is at rest. சில ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அந்த பாடி மேலே ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த பாடி ஆனது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. the surface is exert a force equal and opposite force on the object resist its motion and tries to keep the object rest. இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆனது நாம் கொடுக்குற ஒரு ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அந்த பாடியை ரெஸ்ட்டில் வச்சுக்க முயற்சி பண்ணோம். இது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் இட் இஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். ஸோ அதனால் நோ மோஷன் parallel to the surface takes place. பாடி கண்டிப்பாக நகராது. இஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அதிகப்படுத்தினா இன்க்ரீஸ்டு ஆஃப்டர் எ பர்டிகுலர் லிமிட், த சர்ஃபேஸ் cannot provide sufficient opposing frictional force to the balance the external force on the object. கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் அதிகப்படுத்தும் போது இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் தோற்றுரும், அந்த பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் டு ஸ்லைடு மூவ் பண்ணும். திஸ் எக்ஸ்டர்னல், that means this maximum static friction that can be given by surface. Experimentally it is found that magnitude of static frictional force Fs satisfies the following empirical relation. practical மூலமாக அவங்க சயின்டிஸ்ட் படித்ததில் 0 less than or is equal to Fs. Fs means static friction, less than or is equal to μs and n. Here Fs means coefficient of static friction, n means normal force. அதனால் மைண்டில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் அந்த ரிலேஷன். 1 மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்க இதை. μs means coefficient of static friction. It's depend on the nature of the surface in contact. 1 mark question இது. n is the normal force given by the surface on the body and sometime it is equal to mg but need not be equal to mg always. இது இந்த பேரா முக்கியமான 1 mark question பேரா. டெரிவேட் 3.27 என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டினா the force of static friction can take any values from 0 to mu s n. So if the object is at rest and no external force is applied on the object, static friction acting on the object is 0. That means object ரெஸ்ட்டில் இருந்து கேட்டால் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆக்ட் ஆகல, அதனால் பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் will be 0. If the object is at rest and there is an external force applied parallel to the surface, ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த பாடி மேலே ஆக்ட் ஆகும்போது then the force of static friction acting on the object is exactly equal to the external force applied on the object. That means Fs is equal to force external, but still the static friction is less than the μs n. When the object is begins to slide, begins to move, the static friction is acting on the object is attains maximum. பாடி மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆனது மேக்ஸிமம் ஆகிடுது. The static and kinetic friction
அது லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். டிபெண்ட் ஆன் தி நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். கவனிக்கணும் இதனால். இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ரெஸ்ட் ஹார்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் தென் த நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் வில் பி இன்க்ரீசஸ். ஒரு பாடியே நம்ம அழுத்தும் போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதனால் இட்ஸ் கான்சிக்வன்சஸ் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் டு மூவ். பாடி கண்டிப்பாக நகர்த்த முடியாது. ஸோ இது டயக்ராமில் காமிச்சிருக்காங்க. இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் அப்பான் த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆனது ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்டை பொறுத்து கண்டிப்பாக இருக்காது. இங்கே பாருங்கள், இந்த பாடி ஒரு பாடி தான் இருக்குது, சர்ஃபேஸு ஈஸியாக நம்ம நவுத்திடலாம், ஈஸி டு மூவ். பட் இந்த பாடி பாருங்கள், ஒரு பாடி மேலே இன்னொரு பாடி இருக்குது, அதனால் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகுது. அதனால் ரெண்டு வெயிட் கூட்டிடுது. நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ்க்குவல் m1g + m2g. ஸோ அதனால் மைண்டில் வச்சுக்கிறோம். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்மால் ரிக்யூஸ் என்னென்னு கேட்கும்போது, சால்வ்டு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் கண்டிப்பாக பழகிக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் ஈஸியாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த சால்வ்டு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எதனா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் அதை சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன். மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கால் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்மளோட டாபிக் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். இஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரேட்டர் தன் தி மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஆப்ஜெக்ட் பிகின்ஸ் டு ஸ்லைட், மூவ் ஆகும். வென் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஸ்லைட்ஸ், surface gives or exerts a frictional force called kinetic friction FK vector, also called sliding friction or dynamic friction. Sliding friction ஒன்று தான், டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷனால் ஒன்று தான், இல்லை கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஒன்று தான். ஒரு பாடி மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த பாடி கண்டிப்பாக மூவ் ஆச்சுன்னா அப்போது அந்த பாடிக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் கண்டிப்பாக உருவாகும். அது இஸ் கால்ட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். So that to move an object at a constant velocity we must apply a force which is equal in magnitude and opposite to the direction of kinetic friction. அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மூவ் பண்ணணும்னு கேட்டால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியை அந்த பாடி மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அந்த ஃபோர்ஸ் ஆனது ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன், அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும். அதாவது இந்த டயக்ராம் படி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸு, அதனால் அந்த பாடி வெலாசிட்டியில் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகும். தட் இஸ் எ கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன், ஆப்போசிட்டில் ஒர்க் ஆகுது. பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆக்ட் ஆகுது, பாடி கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸில் போயிட்டுருக்கு. கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் பாருங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுங்க அந்த டயக்ராமை. Experimentally it was found that the magnitude of kinetic friction satisfies the relation, that is Fk is equal to mu kn. இங்கே mu k என்பது coefficient of kinetic friction and is the normal force, and mu k is always less than mu s. இது என்ன சொல்லுதுன்னா, it is implies that starting of motion is more difficult than the maintaining it. ஒரு பாடியை கண்டினியூஸாக நவுத்துறதை விட ஆரம்பத்தில் நவுத்தும் போது we feel very difficult. The silent features of static and kinetic friction டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு. இந்த டாப்பிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு. இது 1 மார்க்லேயோ 2 மார்க்லேயோ 3 மார்க்லேயோ கேட்பாங்க. மைண்டில் நல்லா வச்சுங்க. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். இட் அப்போஸ் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் மோஷன், பட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுதுன்னா இட் சப்போஸ் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சர்ஃபேஸ். ரெண்டாவது இங்கே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனில் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட். This also independent of surface of contact. Static friction mu depend on the nature of material in mutual contact, but mu k depends on the nature of material and the temperature of the surface. But static friction depends on the magnitude of applied force, but mu k is independent of magnitude of applied force. It can values of from 0 to mu sn, that means maximum static friction greater than the Fk, mu s greater than mu k. இங்கே பார்க்கும்போது it can be never be 0, always equal to mu kn, whatever be the speed, that means true is less than 10 meter per second. It is less than the maximum value of the static friction. Coefficient of static friction is less than the coefficient of static friction. Kinetic friction is எப்போதுமே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட கம்மியாக தான் இருக்கும். வேரியேஷன் ஆஃப் போத் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் வித் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் கிராஃபிக்கலி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள். இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, the static friction increases linearly with the external applied force till it reaches maximum. Applied force increase ஆச்சுன்னும் போது static friction increase ஆகுது. If the object begins to move, then kinetic friction is slightly
lesser than the maximum static friction. Kinetic friction குறையுது static friction விட. So the kinetic friction is constant and is independent of the applied force. Kinetic friction எப்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, which is always independent of the applied force அப்படின்றது இந்த டயக்ராமில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக. நம்மளுடைய அடுத்த டாபிக், டு மூவ் அன் ஆப்ஜெக்ட் புஷ் ஆர் புல் விச் ஒன் இஸ் ஈஸியர். ஒரு பாடியை இழுக்கிறது ஈஸியாக இல்லை தள்ளுறது ஈஸியான்றது தான் டாபிக். இப்போது when a body is pushed at an arbitrary angle theta, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் இல்லாமல் எந்த ஆங்கிளுமோ நம்ம ஒரு பாடி நவுத்துறோம், தட் மீன்ஸ் 0 to 90 degree π/2. The applied force can be resolved into two components. அந்த ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பிரிக்கிறோம், F sin theta parallel to the surface and F cos theta perpendicular to the surface. The total downward force acting on the body is mg plus F cos theta. It implies that normal force acting on the body is increases. Since there is no acceleration along the vertical direction, the normal force n is equal to, இது பாருங்க, n push, normal force push is equal to mg plus F cos theta 3.29. As a result, the maximum or maximal static frictions also increases and is equal to, ஸோ அதிகமான ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் உருவாகுது. ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப்எஸ் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எஸ் என் புஷ், அதாவது மியூ எஸ் இன்டூ எம்ஜி ப்ளஸ் எஃப் காஸ் தீட்டா. ஸோ டெரிவேட்டிவ் 3.30 ஷோஸ் தட் கிரேட்டர் த ஃபோர்ஸ் நீட்ஸ் டு பி அப்ளை டு புஷ் த ஆப்ஜெக்ட் இன்டு மோஷன். அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் ஒரு பாடியை நம்ம தள்ள முடியும், புஷ் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்தது இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், ஒரு பாடி இருக்குது, அந்த பாடி மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். எஃப் சைன் தீட்டா இஸ் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸு ஆர் ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட்டு, எஃப் காஸ் தீட்டா இஸ் வெர்டிக்கல் காம்போனண்ட்டு. ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு எஃப் இருக்குது, அதுலேயே ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸு. எஃப்எஸ் இஸ் த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் பாருங்கள், நார்மல் ஃபோர்ஸு, ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸு புக் இருக்கிற டேபிளில். ஸோ ஃபோர்ஸ் வில் பி ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸு, எம்ஜி வில் பி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ஸ். இது ஒரு ஆப்ஜெக்டை புல் பண்ணும்போது பார்த்தோங்க, when the object is pulled at an angle theta, the applied force is resolved into two components. டயக்ராம் காமிச்சிருக்காங்க. the total downward force acting on the object is n pull is equal to mg minus f cos theta. அங்கே பாருங்கள், அங்கே n புஷ்ன்னும் போது mg plus f cos theta, இங்கே n புல்லுன்னும் போது mg minus f cos theta. the derivative number 3.31. ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், இந்த டயக்ராமை ஒரு பாடியை புல் பண்ணுறோம். So F cos theta is opposite to the gravitational force. F sin theta is the horizontal force. F is the resultant force. இங்கே பார்க்கும்போது free body diagramல, so Fs will be opposite, gravity, the resultant force will be in opposite. Normal force மேல் நோக்கி இருக்கு, gravitational force கீழ் நோக்கி இருக்கு. இதனால கவனிச்சுக்கணும். So derivative 3.31 சொல்லுதுன்னா, the total normal force is less than n push. From the equation 3.29 and 3.31 என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பாடியை புல் பண்ணுறது தான் ஈஸி, புஷ் பண்ணுறதை விட. அந்த டெரிவேட்டிவ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் 3.29 3.31. ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அடுத்த டாபிக். த ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ், முக்கியமான 2 மார்க் கொஸ்டின், 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, 3 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. த ஆங்கிள் பிட்வீன் நார்மல் ஃபோர்ஸ், டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், ஆங்கிள் பிட்வீன் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ரிசல்டன்ட் force of normal force and the maximum frictional force. இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், angle between normal force and the resultant of normal force and the frictional force. இந்த தீட்டா தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். ஸோ ஃப்ரம் த டயக்ராமில் இருந்து resultant force R is equal to, that means பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப்படி R is equal to root of AFS max square plus n square. tan theta opposite by adjacent, Fs max by n. So but from the frictional relation, the object begins to slide. Fs max is equal to mu as n, or when Fs max by n is equal to coefficient of static friction. இதெல்லாம் முக்கியமான ரிலேஷன்ஸ். ஃப்ரம் த டெரிவேட்டிவ் 3.32 3.3 coefficient of static friction will be mu s tan theta. முக்கியமான டெரிவேட்டிவ் 3.34 1 mark derivative. Coefficient of static friction is equal to tan theta. The coefficient of static friction is equal to tangent to the angle of friction. அதாவது tangent of the angle friction க்கு coefficient of static friction ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க.
நம்மளுடைய அடுத்த டாபிக் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ். கன்சிடர் அன் இன்க்ளைன்டு பிளேன் ஆன் விச் டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் 3.30 கொடுத்துருக்காங்க. எப்போதுமே படிக்கும்போது டயக்ராம் வச்சு படிங்க, டயக்ராம் பார்த்து படிங்க. கன்சிடர் an inclined plane on which an object is placed. Let the angle which is this plane makes with the horizontal direction will be theta. For small angles of theta, the object may not be slide. Small angle கம்மியாக இருந்தால் ஸ்லைட் ஆகாது. As theta increases, for a particular value of theta இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆக பர்டிகுலர் thetaவில் the object என்ன பண்ணோம், begins to slide down, கீழே விழ ஆரம்பிக்கும். This value is called the angle of repose. Hence the angle of repose is the angle of inclined plane with horizontal such that an object placed on it begins to slide. ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் ஒரு பிளேனில் ஒரு பாடி வைக்கும்போது, இன்க்ளைன் பிளேனில் பாடி வைக்கும்போது அந்த பாடி மூவ் ஆகுது, அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ். இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், ஒரு பாடி இருக்குது, அந்த பாடி ஒரு இன்க்ளைன் பிளேனில் வைக்கிறோம், அந்த பாடி கீழே விழுது, அதுக்கான டயக்ராம் இது. ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது, எம்ஜி சைன் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நார்மல் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் எம்ஜி இருக்குது. ஸோ தேர் இஸ் அன் ஆங்கிள் இல்லையா, நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுங்க. அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க, ஒன்று எம்ஜி சைன் தீட்டா, இன்னொன்று எம்ஜி காஸ் தீட்டா, அதுக்கு இருக்கிற ஆங்கிள் தான் தீட்டா. Let us consider the various forces in action here. அதாவது gravitational force mg is resolved into two components. ஒன்று parallel mg sin theta, another one is perpendicular mg cos theta to the inclined plane. Inclined planeக்கு பெர்பெண்டிகுலர் mg cos thetaவும் inclined planeக்கு parallel mg sin thetaவும் இருக்குது. ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அந்த பாடி மேலேன்னு சொல்கிறாங்க. The component of force parallel to the inclined plane, அதாவது mg sin theta tries to move the object down. mg sin theta பாடி கீழே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம். The perpendicular component mg cos theta is the balanced by the normal force n. So அதனால் n is equal to mg cos theta. With the object just begins to move, the static friction attains the maximum value. பாடி கொஞ்சம் மூவ் ஆகும்போது static friction அதிகமான வேல்யூக்கு வந்துடும். So fs is equal to fs max is equal to mu s n is equal to mu s mg cos theta. இதுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்கில் இது வந்திருக்கும், அதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். This friction also satisfies the relation fs max is equal to mg sin theta. இதெல்லாம் முக்கியமான டெரிவேட்டிவ்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டெரிவேட்டிவ். 1 மார்க்கு மட்டும் நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்க கேட்டிங்கன்னா 100 வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி டெரிவேட்டிவ்லாம் கவனித்து படிக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முதல்ல. ஸோ ஈக்குவேட்டிங் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன், தட் மீன் 3.5 அண்ட் 3.36 நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மியூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா. வி நோ வெரி வெல் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா டான் தீட்டா. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டெஃபினேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வி ஆல்சோ known that tan theta is equal to mu s, in which theta is the angle of friction. Thus the angle of repose is the same angle of friction, but difference is that not difference na angle of repose safer to the inclined surfaces and the angle of friction is applicable to any type of surface. அதாவது சேஃபாக இறங்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் ரொம்ப நல்லது. ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் என்ன பண்ணால் எனி டைப் ஆஃப் சர்ஃபேஸுக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் சூட்டபிள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் 3.20லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ வில் பிகம் ஏ மாஸ்டர் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம், 1 or 2 டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். டவுட்னா மெசேஜ் பண்ணலாம், இல்லை காலே பண்ணலாம், என்கிட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ். ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கவனிக்கணும். ஆன்டிலன்ஸ்னால் எறும்புன்ற ஒரு சின்ன பூச்சி. Make sand traps in such a way that when insects enter the edge of the trap, it start to slide towards the bottom where the antlion hide himself. The angle of inclination of sand trap is made to be equal to the angle of repose. இந்த பாருங்கள், இது ஆன்டிலன் இருக்கிற இடம். சப்போஸ் ஒரு பூச்சி வந்து ஆன்டிலன் உள்ளார நடுவில் மறைஞ்சின்னு இருக்கும், ஒரு பூச்சி இந்த பக்கம் வச்சுருந்தா வழிக்கு வந்துடும். அதுதான் அதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் பயன்படுத்தி தான் அது ஆக்ட் பண்ணுது. இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், கீழே ஆன்டிலன்ஸ் இருக்கா, எறும்பு மேலே வருது, வழி கீழே விழுந்துடும். அந்த ஆன்டிலன்ஸ் என்ன பண்ணோம், அந்த எறும்பு சாப்பிட்டுடும். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளும் பாருங்கள். சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் பிளேயிங் ஆன் ஸ்லைடிங் போர்ட்ஸ். இது ரொம்ப இப்போ குழந்தைங்க ரொம்ப விடும். ஸ்லைடிங் வில் பி ஈஸியர். அந்த டயக்ராம் பாருங்கள், இதுதான் அந்த டயக்ராம். அந்த டயக்ராம் இந்த இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் தான். when angle of inclination of the board is greater than the angle of repose, repose விட அந்த
சர்க்காமரம் ரொம்ப அதிகமான ஆங்கிள் வச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, at the same time of inclination of angle is much larger than the angle of repose, the slider will be reach the bottom at a greater speed and get hurt. ரொம்ப அதிகமாக அடிபட்டுரும் நம்மளுக்கு, இந்த இன்க்ளினேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வைக்கணும். காலில் கீழே போய் இடிச்சிக்கும். நம்ம அந்த சர்க்காமரத்தில் விளையாடும் போது நம்ம ஹர்ட் ஆகாதவரைக்கும் ஆங்கிளை கரெக்டாக வச்சுக்கணும். நம்மளுடைய அடுத்த டாபிக் வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். த இன்வென்ஷன் ஆஃப் த வீல் பிளேஸ் அ க்ரூஷியல் ரோல் இன் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன். சக்கரம் கண்டுபிடிச்சதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இஸ் ஷூட் கேசஸ் வித் ரோலிங் ஆன் கோஸ்டர்ஸ். ஷூட் கேஸ் தூக்கி போகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஷூட் கேஸ் கீழே வீலை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஈஸியாக தள்ளின்னு போகலாம். அதை பற்றி சொல்கிறாங்க. ரோலிங் வீல்ஸ் மேக்ஸ் ஈஸியர் தேன் கேரி த லக்கேஜ். when an object moves on surface, essentially it is sliding on it, but wheels move on the surface through rolling motion. In rolling motion, when a wheel moves on the surface, the point of contact with the surface is always at rest. வீல் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸும் வீலும் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வீல் ரெஸ்ட்டில் வரும். அது நம்மளுக்கு தெரியாது. இட் டேக்ஸ் வெரி லெஸ் தேன் 1 second. Since the point of contact is at rest, there is no relative motion between the wheel and the surface. No relative motion. Hence the friction force is very less. உராய்வு விசை ரொம்ப கம்மியாகிடும். At the same time, if an object moves without a wheel, வீலே இல்லாமல் நம்ம தள்ளிட்டு போகிறோன்னு கேட்டால், there is a relative motion between the object and the surface. பெட்டியை தரன்னு தீர்த்துன்னு போனோம். அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகிடும். நம்ம இழுத்துன்னு போகிறதும் டயர்ட் ஆகிடும். As a result, the friction force is larger. This makes it difficult to move object. So just show the diagram. See the diagram. இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். இது ஈஸி ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். இது கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனு. இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. இது ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாகிடும். இது ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாகும் பிகாஸ் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இஸ் வெரி லெஸ். The point of contact is very large, so kinetic friction அதிகமாகிடும். We feel very difficult to move. So ideally in pure rolling, motion of the point of contact with the surface should be at rest, but in practice it is not so. Practical எப்படி இருக்காது. Due to the elastic nature of the surface at the point of contact, there will be some deformation on the object at this point on the wheel or surface. Point of contact பார்க்கும்போது there is some deformation, கொஞ்சம் ஒடுக்கு விடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃபர்மேஷனில் டியூ டு திஸ் டிஃபர்மேஷன் தேர் வில் பி மினிமல் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் பிட்வீன் த வீல் அண்ட் த சர்ஃபேஸ். இட் இஸ் கால்டு ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். அந்த வீலும் பாயிண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸும் பாயிண்ட் ஆஃப் வீலும் மீட் பண்ணுற இடத்துல பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் அந்த வீலானது கொஞ்சம் டிஃபர்மேஷன், அந்த வீல் கொஞ்சம் மடங்கி போகும். அதனால் ஃப்ரிக்ஷன் குறையும். அதுக்கு பேர் தான் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். இன்ஃபேக்ட் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் மச் ஸ்மாலர் தன் தி கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனோட ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால் நம்ம வி ஈஸிலி புஷ் ஆர் புல் தி ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். எலாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ஈஸியர் டு புஷ் ஆர் புல் த பாடி. இதுதான் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். அதுக்கடுத்தது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன். ஃப்ரிக்ஷனில் எந்தெந்த முறையில் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் போத் பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்குது. பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் உண்டு, நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் உண்டு. இன் சம் கேசஸ் இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நெசசரி. சில விஷயங்களில் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப தேவை. வாக்கிங் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். நடக்கிறதுக்கு முக்கியம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான். வெஹிக்கிள், பைசைக்கிள், கார்லாம் இட் கேன் மூவ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் த டயர் அண்ட் த ரோட். இந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டம் த கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் பிளேஸ் எ மேஜர் ரோல். இது ரொம்ப முக்கியம். பிரேக் அடிக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஆஸ் வி ஹேவ் ஆல்ரெடி சீன் தட் friction force comes into effect whenever there is relative motion. Relative motion எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் friction உருவாகும் between the two surfaces. In big machines used in industries, relative motion between the different parts of the machine produce unwanted the heat which reduces the efficiency. பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய மிஷின்லாம் ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா மிஷினோட எஃபிஷியன்சியை குறைச்சிடும், திறனை குறைச்சிடும், ஆற்றலை குறைச்சிடும். ஸோ இதை குறைக்கிறதுக்கு டு ரெடியூஸ் தி கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் லூப்ரிகன்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட். ஆயில் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ பாருங்கள், வித்தவுட் ஆயில் இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து வியர் அண்ட் டியர் இருக்கும். மைக்ரோ லெவலில் காட்டுறாங்க. இப்போ நம்ம எஃபெக்ட் ஆஃப் லூப்ரிகன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வழவழப்பு அதிகமாக இருக்கும். அந்த கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனை என்ன பண்ணோம், ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும். அதில் காட்டுறாங்க. பால் பேரிங் யூஸ் பண்ணலாம். பால் பேரிங் மீன்ஸ் பால்ஸ் இருக்குல்லையே அது. பால் பேரிங் ப்ரொவைட்ஸ் அனதர் எஃபெக்டிவ் வேஸ் டு ரெடியூஸ் த கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். இன் மிஷின்ஸ் if the balls bearing are fixed between the two surfaces, ரெண்டு சர்ஃபேஸ் நடுவில் நம்ம ஒரு பாலை வச்சுன்னு கேட்டால் இட்ஸ் ஈஸிலி டு மூவ். டியூரிங் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் only the rolling friction comes into effect and not the kinetic friction இல்லையா.
kinetic friction வராது. As we have seen that earlier the rolling friction is much smaller than the kinetic friction. So hence the machines are protected from the wear and tear over the years. அதாவது தேய்மானம்லாம் குறைஞ்சிரும். இது பாருங்கள், இங்கே பால் பேரிங் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தேய்மானம் அதிகமாகிடும், மிஷின் கெட்டு போயிடும். இன்னொன்று இடத்துல பார்க்க மாதிரி இப்போ பால் பேரிங் வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இடையே நடுவே பால்ஸ் இருக்குது. பால் பேரிங்குக்கு ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் தி ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ஆர் மச் ஸ்மாலர். ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். During the time of Newton and Galileo, friction force was considered as one of the natural force like gravitational force. அதாவது அவங்க காலத்தில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒரு நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ்னு அவங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஆனால் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், மைக்ரோ லெவலில் நடக்கிற டயக்ராம் இது. ஃபோர்ஸ் இருக்குது, பிளாக்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இது மைக்ரோ லெவலில் நடக்கிற ஒரு பாடியினுடைய சர்ஃபேஸ் கான்டாக்டில் நடக்கிறது. இது நல்லா கவனிக்கணும். அதை இந்த 20th century, ஏதாவது செஞ்சுரியில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஆட்டம்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் இவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிறதுனால the perspective change ஆயிடுச்சு. The frictional force is actually the electromagnetic force between the atoms on the two surfaces. அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்ன்றது ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ். எங்கெல்லாம் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்குதோ அங்கே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் உருவாகும். அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு கண்டிப்பாக எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான். ஈவன் வெல் பாலிஷ்ட் சர்ஃபேஸ் ஹேவ் irregularities on the surfaces at the microscopic level. ரொம்ப பாலிஷ் செய்யப்பட்ட சர்ஃபேஸும் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் கண்டிப்பாக ஃப்ரிக்ஷன் கண்டிப்பாக உண்டு அப்படின்றாங்க. நார்மல் கான்டாக்ட் ஏரியா, அது நார்மல் கான்டாக்ட் ஏரியாவில் இப்படி இருக்கும். ட்ரூ கான்டாக்ட் ஏரியாவில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மைக்ரோ லெவலில் நடக்கிறது ஃபோர்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ சில்ட்ரன், வீல் சி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். சில்ட்ரன் நல்லா கவனிங்க, உங்களுக்கு போர்ஷன் இந்த மாதம் போர்ஷன் 3வது லெசனு. ஸோ நாங்கள் அதிகமான டாப்பிக்லாம் கொடுக்குறோம், நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும், உங்கள் நன்மைக்காக தான். எனி டவுட்னா நீங்கள் கால் பண்ணலாம், நம்பரும் கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.